Praise be to God. We welcome you all in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Assembly here in Chennai. To begin with this Bible study meeting, we would we request Brother Reggie Jacob, Reggie from Muscat to please open with a word of prayer. Yes, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Our gracious God and the loving Heavenly Father, we thank you once again for one more privilege in our lives to come into your presence in this manner. Father God, in the daytime, wherever we were, you protected us. You kept us, O Lord, safe under thy mighty arms, safe under thy wings. Lord, we are, O Lord, now, O Lord, with a longingness in our heart to listen to thy word. We gather together in this manner through the Zoom application and we come into your presence. Father God, as like before, we ask for thy mercy in this day also, that we may have a blessed evening. Especially, Lord, we commit the dear ones who are going to lead us in the songs and also the loved ones who are going to speak from thy divine word. Father God, we give them totally into your hands that you may take them and use them for the glory, for thy glory. Thank you, Lord, for all the dear ones who are already in and who are, oh Lord, making every attempt to join us. We commit this entire evening into your hands, Lord. We pray that thy name may be glorified. Thank you for hearing our prayer. Bless all those who are behind this, who are taking every effort, Lord, for the building up of thy kingdom, as we fully believe that their efforts never go away. Thank you, Lord, once again for hearing us. We give honor and glory unto thee, and we ask this prayer humbly in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Brother Reggie from Muscat. We praise God for the prayer. Now we are going to the next session. It is a singing session. Today we have a young brother from Vetrinagar Assembly, Brother Samuel Paul Peter, and he will, God willing, sing 2 songs in Tamil, and that will be for the glory of God. Over to Brother Samuel Paul Peter. Thank you, Uncle. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு பாடல், கிருபை இதே தேவ கிருபை இதே தாங்கி நடத்தியதே அப்படிங்கிற பாடலை நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து பாடலாம். அவரது நாமத்தில் காத்தனரே, கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே தாங்கி நடத்தியதே, இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அவர் மகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம், இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே ஆக மகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம்.
அன்பின் அகலமும் நீளமுயரமும் ஆழமும் அறிந்துணர அனுகிரகித்தார். அன்பின் அகலமும் நீளமும் உயரமும் ஆழமும் அறிந்துணர கிறிஸ்துவிலே ஒரு மனையாய் சிருஷ்டித்தே நிறுத்தினார் அவர் சுதராய். கிறிஸ்துவிலே ஒரு மனையாய் சிருஷ்டித்தே நிறுத்தினார் அவர் சுதராய். கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே தாங்கி நடத்தியதே. இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். நல்ல போராட்டம் போராடி ஜெயித்தே நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றிடவே. நல்ல போராட்டம் போராடி ஜெயித்தே நித்திய ஜீவனை நாம் விசுவாசத்தில் நிலைத்திடுவோம். அசையாது அழைப்பினை காத்து கொள்வோம். விசுவாசத்தில் நிலைத்திடுவோம். அசையாது அழைப்பினை காத்து கொள்வோம். கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே தாங்கி நடத்தியதே. இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். ஆவியும் மனவாட்டியும் அவளுடன் வாரும் என்றழைக்கின்றாரே. வாரும் என்பி ஆவியும் மனவாட்டியும் அவளுடன் வாரும் என்றழைக்கின்றாரே. சீயோனே நீ பாருனக்காய் நாயகனே சுதாம் வெளிப்படுவார். சீயோனே நீ பாருனக்காய் நாயகனே சுதாம் வெளிப்படுவார். கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே தாங்கி நடத்தியதே. இயேசுவிலே பொன்னேசர் அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இன்னும் ஒரு பாடல் கூட நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து பாடலாம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல், இயேசுவை நம்பி பற்றி கொண்டேன் மாட்சிமையான மீட்பை பெற்றேன். உங்களிடத்திலே கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் பாடல் புத்தகம் இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அதில் திருப்பிக் கொள்ளலாம். 60வது பாடல், பாடல் எண் 60, 60. ஆங்கிலத்திலே இது பிளஸட் அஷூரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பாடல். நாம் அனைவரும் சேர்ந்த தமிழில் இதை நாம் பாடலாம். 60வது பாடல். இயேசுவை நம்பி பற்றிக் கொண்டே மாட்சிமையான மீட்பை பெற்றே. தேவகுமாரன் தந்தை செய்தார் பாவியாம் என்னை ஏற்று இயேசுவை பாடி போற்றுகிறேன். நேசரை பார்த்து
Thank you, Brother Samuel Paul Peter from Vetrinagar Assembly in Chennai. A very talented and gifted brother in the Lord. We praise God for him, and he's doing some wonderful job in letting others know about various missionaries in India, and that is wonderful to see. Around 100 missionary stories he has done, and it's in YouTube in Adonai Creations. Anyway, thank you, brother. We praise God for you. Once again, we welcome all of you in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. As we had yesterday, today also, we will, God willing, be having Brother Manoj Matthew for the Bible study, and he'll be taking the Bible study. We thank and praise God for him accepting our invitation in the beginning, and we give all honor and glory to God. We know that Brother Manoj, Evangelist Manoj, is from Stewart's Bible College, Chennai, and he's a Bible teacher there, and we praise God for his doing, and not only in Stewart's SBC, which we say in short, he also teaches takes Bible classes in various churches, in assemblies across Tamil Nadu. We praise God for him and his family. Now, as he was dealing with Genesis chapter 1, we come to understand yesterday the various points, what God wants in us, the priority that God likes to take in our heart. That is the most important. In the beginning, God. So we have to have, for every aspect, the beginning should be the Lord God in our lives. That was the main aspect that we have seen yesterday, and we praise God. And today also we will be seeing that, and tomorrow also, these 3 days, yesterday, today, and tomorrow. So we praise God for dealing with these topics. We have seen very many points. I don't want to waste time in going through all the points. If we have to clarify anything with these points, you can very well go to the YouTube videos, Bible study videos, where we have uploaded. It is in the name of GLMK TV, and we can very well see that in that all what the every Bible teacher has said, and also dear Brother Manoj has also said. And today we have for translation Brother Samuel Martin from Pondicherry. He is a very dear brother of mine in the previous assembly, and we praise God for his presence today evening, and may God use him for this translation and empower him with the right words. We, for the blessing of the message, I request Brother Evangelist Ramasamy near Erode, Evangelist Ramasamy in Namakkal district to please pray for the blessing of the message. Over to Evangelist Ramasamy, Dinesh's father. பரலோகத்திலே வாசமாக பிதாவே நல்ல வேலைக்காக நன்றி துதிக்கிறோம். அருமையான மனுஷங்க சகோதரர் துதிக்கிறோம். அருமையான குடமா அசுமலைக்கு கத்தாவை நீங்க கொடுத்த பெரிதான கிருபை கத்தாவுடைய வல்லமையோட வார்த்தையாக பகிர்ந்து கொடுக்கும்படியாக தமிழகத்திலையும் பல நாடுகளிலும் கத்தாவே தேவனுடைய வார்த்தை கொடுக்கும்படியாக அன்பு சகோதரர் கொடுத்த கிருபிக்காக நன்றி துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம். சபையாக துதிக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கூட்டத்தில் கலந்து கொடுக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரருக்காக சகோதரிக்காக துதிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரும் தேவையான வார்த்தை கத்தாவை இப்போ பகிர்ந்து முடியாம கெஞ்சுக்கிறோம். கத்தாவே வார்த்தை உம்முடையதா இருக்கிறது. உங்களுடைய வார்த்தையை மையப்படுத்த முடியாம பார்த்துல கெஞ்சுக்கிறோம். செய்து கொண்டு தாசனை கத்தாவை வல்லமையை பயன்படுத்த முடியாது செபிக்கிறோம்.
அவர் தமிழ் ஆண்டவரே பேசக்கூடிய சகோதரருக்கு திருப்பி கொடுத்து அவரை எடுத்து பயன்படுத்துவதில் கெஞ்சுகிறோம். பாட்டு பண்ண சகோதரருக்கு பயன்படுத்துகிறோம். நன்றி துதிக்கிறோம். கர்த்தர் இந்த நிகழ்ச்சியை அநேகம் கலந்து கொண்டு நம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டு நாளுக்கெல்லாம் பலனடைய பலத்தின் கிருபை நல்கும்படியாக பதில் கெஞ்சுகிறோம். அருமையான சகோதரத்தை கொடுத்து எல்லாம் ஐக்கியத்தை நன்றி துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி ஆசீர்வதியும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல துதி ஸ்தோத்திரம் எடுக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்த பிதாவே. ஆமென். Thank you, Evangelist Ramasamy, for the prayer. May God bless you abundantly. Now we are going into the message time. We ask you all to prayerfully sit and open the Bibles and be ready to ask God very seriously what God wants to speak to us even this evening time, because word is very important to our spiritual growth. May we go into the message. Over to Brother Manoj and Brother Samuel. Thank you, Brother Santosh Johnson. Praise God and greetings to you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. நன்றி சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கு. இணையில்லாத கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank the Lord for this day and this evening, and we all could gather together in this platform to listen to God's word. இந்த சாயங்கால வேளையிலும் இந்த விதமான இந்த முறையிலே நாம் யாவரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்திற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். Yesterday we started discussing about Genesis chapter 1 and verse 1. நேற்றைய தினத்திலும் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை நாம் தியானிக்கும்படியாய் கர்த்தர் கிருபை பாராட்டினார். And though it is one of the very small verses in the entire Bible, but we understand God the Holy Spirit has kept so many spiritual lessons for us in this verse. அந்த வசனத்திலும் மிக சிறிய வசனமாய் அது இருந்தாலும் கூட அதிலே அநேக அர்த்தங்களை கர்த்தர் பொதிந்து வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய நன்மைக்காக. A few things that we have discussed yesterday was about the author of the book. ஒரு சில வசனங்கள் நாம் நேற்றைய தினத்திலே சிந்தித்தவைகள் அந்த புத்தகத்தை எழுதியது யார் என்று நாம் சிந்தித்தோம். And we discussed about Lord Jesus Christ's statement confirming that this book was written by great Moses. இந்த புத்தகம் அது நாம் மிக சிறந்த ஒரு நபராகிய மோசேயின் மூலமாய் எழுதப்பட்டது என்பதை நாம் பார்த்தோம். And Moses was writing to the children of Israel in the bondage of Egypt. அங்கே மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்திலே அடிமைகளாய் இருந்த பொழுது அவைகளை எழுதினார் என்று நாம் சிந்தித்தோம். Moses was in Midian pasturing the flock of his father-in-law. அங்கே மோசே மீதியான் தேசத்திலே தன்னுடைய மாமனாருடைய ஆடுகளை மேய்த்து வந்தார். God called and commissioned him to go to Pharaoh and to ask him to release his people. கர்த்தர் பார்வோனிடத்திலே தம்முடைய ஜனங்களை விடுவிக்கும்படியாக கேட்கும்படியாய் அனுப்பினார். And Moses came to Egypt and met the people of Israel first. அங்கே மோசே எகிப்து தேசத்திற்கு வந்து கர்த்தருடைய ஜனங்களை முதலாவது சந்தித்தார். And the people were not very well ready to believe Moses. அங்கே இருந்த ஜனங்கள் உடனடியாக மோசேயை முழுவதுமாய் நம்புவதற்கு அவர்கள் தயாராய் இல்லை. And that's why Moses had written this wonderful book to make them know that yes, I am sent by God. ஆகவேதான் இந்த ஒரு அருமையான புத்தகத்தை மோசே எழுதி நான் தேவனால் அனுப்பப்பட்டவன் என்று அறியும்படியாக இதை எழுதினார். What many people thinking is this book is written to tell about creation and the following events. அநேகர் எண்ணுகிறபடி இந்த புத்தகம் இது சிருஷ்டிப்பை குறித்தும் அதற்கு அடுத்த காரியங்களை சொல்லுவதற்காகவும் எழுதப்பட்டது என்று அநேகர் நினைக்கிறார்கள். But it is not so. ஆனால் அது அப்படியா இல்லை. That is not the primary purpose of this book. அடிப்படையான நோக்கமாக இந்த புத்தகம் அதற்காக எழுதப்படவில்லை. Moses had very well designed purpose for this book. மோசே இந்த புத்தகத்தை எழுதுவதற்காக மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கம் இருந்தது. Look at the chapters of this book. இந்த புத்தகத்தினுடைய அதிகாரங்களை கவனித்து பாருங்கள். This book has 50 chapters. இந்த புத்தகத்திலே 50 புத்தகங்கள் உண்டு, 50 அதிகாரங்கள் உண்டு.
And these 50 chapters are divided into 2 parts. இந்த 50 அதிகாரங்களும் 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. First 11 chapters, creation and the following events. முதல் 11 அதிகாரங்களும் சிருஷ்டிப்புகளும் அவைகளை சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளும் கொடுக்கப்படுகிறது. 4 important points are there in the first part. முதல் பகுதியிலே 4 முக்கியமான காரியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Number 1 is the creation. முதல் காரியம் சிருஷ்டிப்பு. Chapters 1 and 2. 1 மற்றும் 2 அதிகாரங்களிலே. Then chapters 3 to 5 we have sin and fall. 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே பாவமும் அதனாலே ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியும். Then we have 6 to 9 the flood. 6 முதல் 9 வரை உள்ள அதிகாரங்களிலே அங்கே ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு நோவாவின் காலத்தில் ஏற்பட்டது. Then chapters 10 and 11 we have the Tower of Babel. 10-11 அதிகாரங்களிலே பாபேல் கோபுரத்தை குறித்ததான காரியங்கள். So 11 chapters talks about the primeval history. அங்கே 11 அதிகாரங்களும் அங்கே முதல் காலகட்டங்களிலே நடந்த வரலாற்று காரியங்களை அங்கே சொல்லுகின்றன. Then from chapters 12 to 50 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 50ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் the 39 chapters are talking about patriarchal history. 39 அதிகாரங்களும் அங்கே முற்பிதாக்களினுடைய வரலாற்றை அவைகள் சொல்லுகின்றன. I want to tell you an interesting fact. இங்கே மிக ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு காரியத்தை நான் உங்களிடத்திலே சொல்ல வேண்டும். First 11 chapters covers a history of almost 2000 years. முதல் 11 அதிகாரங்கள் கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகளில் நடந்தவைகளை விவரித்து சொல்லுகின்றன. Did you understand? 1 to 11 chapters from Adam to the call of Abraham, 2000 years almost. அங்கே ஆதாம் காலத்திலிருந்து ஆபிரகாம் அழைக்கப்பட்ட அந்த நாள் மட்டுமாக கிட்டத்தட்ட 2000 வருடங்கள் அந்த அதிகாரங்களிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Then from chapters 12 to 50 it is just 300 years story. அங்கே 12ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 50ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் உள்ள அந்த சம்பவங்கள் 300 வருடங்கள் நடந்தவைகளை விவரித்து சொல்லுகின்றன. Life of Abraham, Isaac, Jacob and Joseph, just 300 years. ஆபிரகாமினுடைய வாழ்க்கை, ஈசாக்கினுடைய வாழ்க்கை, யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கை, யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கை, இவைகள் எல்லாம் 300 வருடங்களுக்குள்ளாக அடங்கின. Look at the emphasis of the author. இங்கே எழுதினவருடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளவாய் அதிலே காணப்படுகிறது என்று பாருங்கள். 2000 years story, just 11 chapters. 2000 வருட வரலாறு 11 அதிகாரங்களிலே சுருக்கப்பட்டிருக்கிறது. But 300 years story, 39 chapters. ஆனால் 300 வருடங்களிலே நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் 39 அதிகாரங்களிலே விவரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. This is why I said in the beginning, the creation and the following events are not the purpose of Moses immediately. ஆகவேதான் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், அங்கே சிருஷ்டிப்புகளும் அவைகளை சார்ந்த காரியங்களும் முக்கியத்துவமாய் எழுதும்படியாய் இந்த புத்தகம் எழுதப்படவில்லை. Whenever we hear about the book of Genesis, we think about creation, flood and all those things. நாம் எப்பொழுது ஆதியாகமத்தை குறித்து யோசித்தாலும் அங்கே சிருஷ்டிப்பை குறித்தும் ஏற்பட்ட பெரும் வெள்ளத்தை குறித்துமே நாம் யோசிப்போம். No, we are far away from the purpose of the author. ஆனால் எழுதினவருடைய நோக்கத்திலிருந்து மிக தூரமாய் நாம் காணப்படுகின்றோம். Moses had a definite purpose. மோசே இதற்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் அவருக்கு இருந்தது. What was that? அந்த நோக்கம் என்ன? Come to chapter 15. 15ஆம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள். Genesis chapter 15, read verses 13 and 14. ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 13-14 வசனங்கள். அப்பொழுது அவர் ஆபிராமை நோக்கி, உன் சந்ததியார் தங்களுடையதல்லாத அந்நிய தேசத்திலே பரதேசிகளாயிருந்து அத்தேசத்தாரை சேவிப்பார்கள் என்றும் அவர்களால் 400 வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்றும் நீ நிச்சயமாய் அறிய கடவாய். இவர்கள் சேவிக்கும் ஜாதிகளை நான் நியாயம் தீர்ப்பேன், பின்பு மிகுந்த பொருள்களுடனே புறப்பட்டு வருவார்கள். God is telling something to Abraham. ஆபிரகாமின் இடத்திலே தேவன் ஒரு சில காரியங்களை சொல்லுவார் என்றால், what did he say? Your descendants is going to be in the bondage of Egypt for
400 long years. உன்னுடைய சந்ததியார் 400 நீண்ட வருடங்கள் அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலே இருக்க போகிறார்கள் என்று தேவன் சொல்லுகின்றார். And after 400 years, I will redeem them from the bondage of Egypt. 400 வருடங்கள் முடிந்ததற்கு பின்பதாக எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை நான் மீட்டு கொண்டு வருவேன். Now Moses went to Egypt to redeem the people of Israel. மோசே எகிப்து தேசத்திற்கு இஸ்ரவேலர்களை மீட்டு கொண்டு வரும்படியாக அங்கே சென்றார். And the people of Israel were not ready to believe Moses. அங்கே இஸ்ரவேலிலே இருந்த எகிப்திலே இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மோசேவை நம்புவதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமாய் இல்லை. And Moses told them, and Moses had written to them the book of Genesis, telling them that God has promised to Abraham and the forefathers that he will redeem you after 400 years. அங்கே மோசே தேவன் ஆபிரகாம் இடத்திலே வாக்குத்தத்தம் பண்ணி 400 வருடங்களுக்கு பின்பதாக நீங்கள் திரும்பி மீட்டுக் கொள்ளப்படுவீர்கள் என்பதை சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை அவர் நினைவுபடுத்துகின்றார். So Moses was writing to them, this is the time of the redemption of God. ஆகவே மோசே இப்படி எழுதுகின்றார், இந்த காலம்தான் தேவனால் நீங்கள் மீட்டுக் கொள்ளப்படுகின்ற காலம் என்று. So I hope you understood the purpose of this book. ஆகவே நீங்கள் இந்த புத்தகத்தினுடைய நோக்கம் என்னதென்று புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். It's not to talk about creation. அது சிருஷ்டிப்பை குறித்து பேசுவதற்காக அல்ல. That is just written as an introduction. அது ஒரு அறிமுக உரையாக மாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. How everything came to Abraham. That's why Moses has written those 11 chapters. எப்படியாக ஆபிரகாம் வரைக்கும் நடந்தேறினது என்பதை சொல்லும்படியாக எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கின்றார். But the prime purpose of the author is to encourage and comfort the people of Israel in the bondage of Egypt by telling them about the promise of God. ஆனால் இதனுடைய முதன்மையான நோக்கம் அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அங்கே அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் தைரியப்படுத்துவதற்கும் இதை குறித்து சொல்லி அங்கே எகிப்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து கொண்டு வருவதற்குமாக எழுதப்பட்டது. Look at the promise of God to your forefathers. He will redeem you. He has come down to redeem you. உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை நினைத்து பாருங்கள். அவர்தாமே இறங்கி வந்து உங்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாய் அவர் வருவார் என்று சொல்லப்பட்டது. Look at the last chapter, chapter 50. 50ஆம் அதிகாரத்தை, கடைசி அதிகாரத்தை பாருங்கள். What did Moses write there? அங்கே மோசே என்ன எழுதி வைக்கின்றார்? Verse 24. அதனுடைய 24ஆம் வசனம். யோசேப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி, நான் மரணமடைய போகிறேன், ஆனாலும் தேவன் உங்களை நிச்சயமாய் சந்தித்து நீங்கள் இந்த தேசத்தை விட்டு தாம் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்திருக்கிற தேசத்துக்கு போக பண்ணுவார் என்று சொன்னதுமன்றி. Just before the death of Joseph, Joseph has promised something to his children or his people that God is going to visit you. அங்கே யோசேப்பு மரிப்பதற்கு முன்பதாக தம்முடைய சந்ததியான பிள்ளைகளுக்கு தேவன் உங்களை சந்திப்பார் என்பதை வாக்குத்தத்தமாய் சொல்லிவிட்டு அவர் மரித்திருக்கிறார். Now all these people are born and brought up in the bondage. இங்கே இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் அடிமைத்தனத்திலே பிறந்து அங்கேதானே வளர்க்கப்பட்டவர்கள். They did not know what God said to Abraham. ஆபிரகாமிடத்திலே தேவன் என்ன சொன்னார் என்பதை அவர்கள் அறியாதிருக்கிறவர்கள். They did not know what Joseph told to his brothers. யோசேப்பு தன்னுடைய சகோதரரிடத்திலே என்ன சொல்லியிருந்தார் என்பதையெல்லாம் இவர்களுக்கு தெரியாது. Now Moses is writing all these things to the children of Israel to make them know that God has come down to redeem you. இப்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு மோசே எழுதுகின்றார், தேவன் உங்களை சந்திக்கும்படியாய் வருவார் என்பதை குறித்து. That is the purpose of the book of Genesis. அதுதானே ஆதியாகமம் புத்தகத்தினுடைய அடிப்படை நோக்கம். Don't be just concised and compressed with chapter 1 and chapter 2 and following and study this thing only about creation. அங்கே ஆதியாகமம் முதல் 1-2 அதிகாரங்களை அவைகளை மாத்திரம் சுருக்கி எடுத்துக்கொண்டு அவைகளை மாத்திரம் படித்து இதுதான் நோக்கம் என்று நாம் இருக்க வேண்டாம். The main purpose of Moses is to encourage and comfort the people of Israel who were in the bondage of Egypt. எகிப்திலே அடிமைத்தனத்திலே இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்களை ஆறுதல் படுத்தி அவர்களுக்காக எழுதப்பட்டதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது. See how the book is beginning. Moses writes, in the beginning God. இங்கே அந்த புத்தகம் எப்படியாய் ஆரம்பிக்கிறது என்று பாருங்கள். ஆதியிலே தேவன். Let me say like this. நான் இப்படி சொல்லுகிறேன். He was writing a secret to the children of Israel. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை அவர் எழுதுகின்றார்.
Do you want to be redeemed from the bondage of Egypt? எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நீங்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? Do you want to see the marvelous work of God? தேவனுடைய ஆச்சரியமான செய்கைகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? Do you want to go back to the promised land flowing with milk and honey? அங்கே பாலும் தேனும் ஓடக்கூடிய வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமிக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? The primary and foremost thing that you need to do is place God at the beginning of your life. நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான முதன்மையான காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் முதன்மையாய் தேவனை வைப்பதே. In the beginning, God. ஆதியிலே தேவன். Yesterday we have discussed about 2 examples to understand the meaning of in the beginning God. அங்கே ஆதியிலே தேவன் என்பதை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் நேற்றைய தினத்திலே 2 எடுத்துக்காட்டுகளை குறித்து நாம் பார்த்தோம். One is the examples of sons of Korah telling about the desire of the deer panting for the water. அங்கே கோராகின் புத்திரருக்கு அங்கே மான்கள் நீரோடையை பார்த்து கதறுவதை போன்ற அந்த காரியத்தை அவர் சொன்னார். Second example we discuss about the example of David desiring to place God at the beginning before his life always. இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டாக தாவீது எப்பொழுதும் கர்த்தரை தனக்கு முன்பாக வைத்து நோக்கி கொண்டிருப்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Now let us come to the text, Genesis chapter 1 verse 1. நாம் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திற்கு வருவோம். What is the meaning of in the beginning here? இங்கே ஆதியிலே தேவன் என்கிற வார்த்தைகளுக்கு என்ன அர்த்தமாகிறது? In the beginning, what is the meaning here in the text? ஆதியிலே என்கிற இந்த வார்த்தைகளுக்கு எழுத்தின்படியாய் என்ன அர்த்தம்? So many people try to find out the meaning of in the beginning. ஆதியிலே என்கிற இந்த வார்த்தைக்கு அநேகர் வெவ்வேறு விதமான அர்த்தங்களை கண்டுபிடிக்க முயல்கிறார்கள். That's why some of the Bible teachers believe that there is a world before Adam. ஆகவேதான் அநேக வேத ஆசிரியர்கள் ஆதாமுக்கு முன்பாக ஒரு உலகம் இருந்திருக்க கூடும் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். Please listen to me carefully. I am going to talk about little theological issues. நான் சொல்லுகிறதை கவனமாய் நீங்கள் கேளுங்கள். ஒரு சில முக்கியமான காரியங்களை நான் பேச போகின்றேன். There are a few Bible scholars believe that there was another world, another earth before Adam. ஒரு சில வேத வல்லுநர்கள் இன்னொரு பூமி இன்னொரு உலகம் ஆதாமுக்கு முன்பாக இருந்திருக்க கூடும் என்று கருதுகின்றார்கள். That is the meaning of this word in the beginning. அதனால் தானே இந்த வார்த்தைகள் ஆதியிலே என்று அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. That is talking about that world, that earth. அது ஆதியிலே என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பூமியை குறித்து அந்த உலகத்தை குறித்து பேசுகிறதா இருக்கிறது. What happened to that earth? அந்த பூமிக்கு என்னவாயிற்று? They believe that that earth was spoiled by the fall of Lucifer, the Satan. அந்த பூமியானது அது சாத்தான் லூசிபரனுடைய வீழ்ச்சியினாலே அது இல்லாமல் போயிற்று, அது அழிந்து போயிற்று என்று அங்கே எண்ணுகிறார்கள். God rejected that earth and God destroyed, and now God is recreating the earth. தேவன் அந்த உலகத்தை அவர் தள்ளிவிட்டார், அதை அழித்து விட்டார். இங்கே மறுபடியுமாய் புதிதாய் அவர் உருவாக்குகின்றார். So what they believe is between Genesis 1 verse 1 and 1 verse 2 there are millions of years gap. ஆகவே ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திற்கும் 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திற்கும் இடையிலே லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணம் இருக்கிறது. They believe that that was the first earth spoiled and rejected by God. அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? அங்கே முதலாவது இருந்த பூமி அது தேவனால் தள்ளிவிடப்பட்டு அது இல்லாமல் போகப்பட்டது. And verse 2 onwards talking about the new earth, and that is created by God for Adam and Eve. இரண்டாவது வசனம் முதற்கொண்டு புதிதாக செய்யப்பட்ட பூமி அது ஆதாம் ஏவாளுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. But let us think what the Bible talks about this. ஆனால் வேதம் இதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நாம் யோசித்து பார்ப்போம். Don't believe anything against Bible. வேதாகமத்திற்கு எதிராக எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் நம்ப வேண்டாம். There is a principle of interpretation. அதுதான் இப்படியாய் வியாக்கியானம் செய்வதற்கான அடிப்படை கூற்றாய் இருக்கிறது.
there is a principle of interpretation which says, when Bible makes sense, don't make any other sense, it will be nonsense. இப்படியாய் வேதத்தை சொல்லும் அல்லதென்றால் அது அர்த்தமற்றதாகி விடும் என்று. I repeat again, when Bible makes sense, when Bible is understandable, Bible makes sense, don't make any other sense, it will be nonsense. வேதாகமம் தானே புரியும்படியாய் அது சொல்லப்பட்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் வேறு ஏதாவது அர்த்தத்தை கொண்டு வருவீர்கள் என்றால் அது அர்த்தமற்றதாய் மதீனமாய் மாறிவிடும். When Bible says salvation is by faith and grace, don't think about work. அங்கே விசுவாசம் அவைகள் ரட்சிப்பு விசுவாசத்தினாலே கிருபையினாலே என்று சொல்லப்படும் பொழுது நீங்கள் கிரியைகளை குறித்து நீங்கள் எண்ணக்கூடாது. When Bible says Lord Jesus Christ is God, don't doubt about that. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தானே தேவனா இருக்கிறார் என்று வேதாகமம் சொல்லும் பொழுது அதை குறித்து நீங்கள் சந்தேகப்பட தேவையில்லை. When Bible says sisters should cover their head in the church, there is no other option for that. வேதாகமம் சபையிலே சகோதரிகள் தங்களுடைய தலையை முக்காடிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று அது சொல்லும் பொழுது அதிலே எந்த ஒரு சந்தேகமும் நமக்கு தேவையில்லை. When Bible says church is the only institution of God on the earth today, there is no other meaning of that. அங்கே இன்றைக்கு உலகத்திலே சபைதான் ஒரே ஸ்தாபனமாய் இருக்க வேண்டும், கர்த்தர் ஏற்படுத்தின காரியம் என்று வேதாகமம் சொல்லும் பொழுது அதிலே நமக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்க தேவையில்லை. If you make any other sense, it will become nonsense. அதற்கு நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு அர்த்தத்தை நீங்கள் எடுத்து வந்தாலும் அது மதீனமாய் போகும். What the Bible talks about, in the beginning God. இங்கே வேதாகமம் ஆதியிலே தேவன் என்று அது என்ன சொல்கிறது? Was there a earth before Adam? ஆதாமுக்கு முன்பதாக ஒரு பூமி இருந்ததா? Please read Exodus chapter 20. யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கலாம். Verses 7 to 11. அங்கே 7ஆம் வசனம் முதல் 11ஆம் வசனம் வரைக்கும். 8 to 11. 8ஆம் வசனத்திலிருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும் யாத்ராகமம் 20. ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக, 6 நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரியைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக. 7ஆம் நாளோ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள். அதிலே நீயானாலும் உன் குமாரனானாலும் உன் குமாரத்தியானாலும் உன் வேலைக்காரனானாலும் உன் வேலைக்காரியானாலும் உன் மிருக ஜீவனானாலும் உன் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியனானாலும் யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம். கர்த்தர் 6 நாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளிலுள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி 7ஆம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார். ஆகையால் கர்த்தர் ஓய்வு நாளை ஆசீர்வதித்து அதை பரிசுத்தமாக்கினார். Bible is very, very clear. வேதாகமம் மிக தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Bible is not making any doubtful statement. It is making it very, very clear. சந்தேகத்திற்கு இடமான எந்த ஒரு வாக்கியத்தையும் அங்கே கொடுக்கவில்லை. எல்லாம் மிக தெளிவாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Look at here in the 10 commandments, the context is the Sabbath day. இங்கே 10 கட்டளைகள் கொடுக்கின்ற இதனுடைய பின்னணி அங்கே ஓய்வு நாளை குறித்து பேசுகின்ற பின்னணியா இருக்கிறது. Sabbath day is the 7th day. 6 days they can work. 7th day is the rest day. 7ஆம் நாள் அது ஓய்வு நாளா இருக்கிறது. 6 நாட்களும் அவர்கள் வேலை செய்யலாம். 7ஆம் நாளிலே ஓய்ந்திருக்க வேண்டும். That is the commandment given by God. அதுதானே தேவன் கொடுத்திருக்கிற கட்டளையா இருக்கிறது. There is no other option for that for the people of Israel. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அதிலிருந்து வேறு ஒரு சந்தர்ப்பங்களும் வேறு வாய்ப்புகளும் இல்லை. அதை கடைபிடித்தாக வேண்டும். Why did God give this? இதை ஏன் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும்? Verse 11. 11ஆம் வசனம். For in 6 days the Lord made the heavens and the earth. கர்த்தர் 6 நாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவையிலுள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி. Bible is very, very clear. வேதாகமம் மிக தெளிவாய் இருக்கிறது. God created everything in 6 days, literal 6 days, and 7th day he was resting. தேவன் 6 நாட்களுக்குள்ளே எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்து 7ஆம் நாளிலே தானே அவர் ஓய்ந்திருந்தார். I had a doubt always. எனக்கு எப்பொழுதும் ஒரு சந்தேகம் உண்டு. God is omnipotent. தேவன் சர்வ வல்லவராய் இருக்கிறார். He could have created everything in a second. எல்லாவற்றையும் அவர் ஒரே வினாடியிலே சிருஷ்டித்து முடித்திருக்கலாமே.
just to say, let everything come out, it would have come out in a second. எல்லாம் உண்டாக கடவுது என்று அவர் சொல்லி இருந்தார். ஒரே வினாடியில எல்லாம் உண்டாயிருக்கும் தானே. His power has no limit. அவருடைய வல்லமைக்கு அளவே இல்லை. Then why did he take 6 days? ஆனாலும் கூட ஏன் அவர் 6 நாட்களை எடுத்துக்கொண்டு சிருஷ்டித்தார்? That is the greatness of my God. அதுதான் என்னுடைய தேவனுடைய மகத்துவமா இருக்கிறது. You know why? ஏன் என்று தெரியுமா? Whenever our God does something, he always keeps an example for us to follow. நம்முடைய தேவன் எதை செய்தாலும் நாம் கடைபிடிக்கும்படியாய் நமக்கு முன் மாதிரியை அவர் வைக்கின்றார். Oh, I have power to do everything in a second. God will not do. God looks forward for his people and keep an example for his people to follow. ஒரே நொடியிலே சிருஷ்டித்து விடக்கூடிய வல்லமை இருந்தாலும் கூட அவர் முன்னாக நோக்கி பார்த்து தம்முடைய பிள்ளைகளை நினைத்து அவர்கள் பின்தொடர்படியான எடுத்துக்காட்டை முன்னாக அவர் செய்கின்றார். That is the greatness of my God. அதுதானே என்னுடைய தேவனுடைய மகத்துவமா இருக்கிறது. Apostle Peter, when he writes about the suffering of Lord Jesus Christ, அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்து விவரித்து எழுதும்போது, in chapter 2 he says he has kept an example for us to follow. அங்கே 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பின்தொடரும்படியான அடிச்சுவடுகளை எடுத்துக்காட்டை நமக்கு முன்பாக அவர் வைத்திருக்கிறார் என்று எழுதியிருக்கிறார். What is example? என்ன அடிச்சுவடு, என்ன எடுத்துக்காட்டு அது? When he was reviled, he did not revile back. அங்கே அவர் வையப்படும் போது பதில் வையாமல் இருந்தார். When he was ridiculed, he did not shout back. அவர் ஏளனப்படுத்தப்பட்ட பொழுது அவர் அதற்கு பதில் திட்டாமல் சத்தமிடாமல் இருந்தார். He was a lamb before shearers. He was like a lamb before shearers. அங்கே மயிர் கத்திரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற ஆட்டை போல அமைதியா இருந்தார். And Peter writes, he kept an example. அங்கே பின்தொடரும்படியான அடிச்சுவடை அவர் வைத்து சென்றார் என்று பேதுரு எழுதுகின்றார். And Peter started to follow that example. பேதுரு அதே எடுத்துக்காட்டை அவரும் பின்தொடர ஆரம்பித்தார். Look at the Garden of Gethsemane. See the intensity of Peter. He took the sword and cut the ear of Malchus. அங்கே கெத்செமனே தோட்டத்திலே பேதுருவினுடைய அவருடைய உக்கிரம் எப்படி இருக்கிறது என்று யோசித்து பாருங்கள். கத்தியை எடுத்து மல்கூசினுடைய காதை அவர் வெட்டினார். That was a kind of person Peter was. அப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதனாகத்தான் பேதுரு இருந்திருந்தார். But come to Galatians chapter 2. ஆனால் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் வரும் பொழுது, one of time I am not reading the passage. நேரம் இல்லாதனாலே நான் அந்த பகுதியை வாசிக்கவில்லை. Peter was in a place called as Antioch. அங்கே அந்தியோகியாவிலே பேதுரு இருக்கின்றார். And when he joined with the disciples in Antioch. அந்தியோகியாவிலே இருக்கிற மற்ற சீசர்கள் பேதுருவோடு அங்கே சேர்கின்றார்கள். And there were Gentiles as well as Jews. அங்கே புறஜாதியர்களும் யூதர்களும் அங்கே இருக்கின்றார்கள். You can read there very clearly. Apostle Paul has written that incident. அங்கே பவுல் மிக தெளிவாய் அங்கே நடந்த சம்பவத்தை அங்கே எழுதி வைத்திருக்கின்றார். Peter was having fellowship with Gentiles and Jewish believers. பேதுரு அங்கே இருந்த புறஜாதிகளோடும் யூதர்களோடும் அவர் அங்கே ஐக்கியப்பட்டிருக்கின்றார். But when some people came from Jerusalem, எருசலேமிலிருந்து சிலர் வந்த பொழுது, Peter stood away as if he had no fellowship with the Gentiles. அங்கே புறஜாதியரோடு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாதவர் போல, ஐக்கியம் இல்லாதவர் போல பேதுரு எழுந்து விடுகின்றார். When Paul came inside the church, பவுல் அங்கே சபைக்குள்ளாக வந்த பொழுது, when he understood the situation, இந்த சூழ்நிலையை அவர் புரிந்து கொண்டு, he spoke Peter on face before all the believers, telling Peter, you are playing hypocrisy. அங்கே பேதுருவே எல்லா விசுவாசிகள் முன்பதாக பேதுருவை பார்த்து நீ மாய்மாலம் செய்கின்றாய் என்று முகத்திற்கு நேராய் சொல்லுகின்றார். If you and me were in that place, ஒருவேளை நீங்களோ நானோ அந்த இடத்துல இருப்போம் என்றால், what would have been the response of Peter? பேதுருனுடைய மாறுத்துரம் என்னவா இருந்திருக்கும்? Yeah, I am the first disciple of Lord Jesus Christ. I am the person whom Lord has given the key of the church. நான் தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முதலாவது சீசனாய் இருக்கிறேன். சபையினுடைய திறவுகோல்களை கர்த்தர் என்னிடத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். அப்பேற்பட்டவன் நான் அல்லவா? And you are teaching me? எனக்கு நீ கற்றுக் கொடுக்கின்றாயா? No, Peter was silent. He learned the example from the Master Lord Jesus Christ.
பேதுரு அங்கே அமைதியாக இருந்தார். அங்கே தம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை அவர் மனதிலே வைத்திருந்தார். That's why he is writing in 1 Peter chapter 2. He kept an example for us to follow. ஆகவேதான் 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் எழுதுகின்றார், நாம் பின்தொடரும்படியான அடிச்சுவடுகளை கர்த்தர் வைத்து போனார் என்று. My dear brothers and sisters, எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, you know why all the problems today in the church? இன்றைக்கு சபையிலே எல்லா பிரச்சனைகளும் ஏன் வருகிறது தெரியுமா? We think as I am, everyone should be. நான் நினைக்கிற விதத்திலே தான் எல்லாரும் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எண்ணுகின்றோம். See, our God, he could have created everything in a second, less than a second, but he did not do that. He looked forward to his people and took 6 days to create. நம்முடைய தேவன் ஒரு நொடி பொழுதிலே எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்து முடித்திருக்கலாம். ஆனால் தம்முடைய ஜனங்களை, அவர்களை குறித்து அவர் நினைத்து பார்த்து 6 நாட்களாய் அவைகளை சிருஷ்டித்து வைத்தார். You know why? ஏன் தெரியுமா? Here is the answer. Exodus chapter 20 verse 11. There is the answer. He says, God has kept an example of work. அங்கே யாத்திராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே அதனுடைய அர்த்தம் இருக்கிறது. கர்த்தர் 6 நாட்களும் வேலை செய்யும்படியாய் முன்மாதிரியை அவர் அங்கே வைத்தார். Example of work. You can work 6 days and 7th day belongs to God. 6 நாட்களும் நீங்கள் வேலை செய்யலாம், 7ஆம் நாள் கர்த்தருக்குரியது. My dear brothers and sisters, எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, what is the example you have kept, I have kept for others to follow? நீங்கள் வைத்திருக்கிற அல்லதென்றால் நான் வைத்திருக்கிற எடுத்துக்காட்டு மற்றவர்கள் அவர்கள் பின்தொடரும்படியாக நான் என்னதை வைத்து செல்கின்றேன்? Let me come back to my subject. நாம் நம்முடைய பாடத்திற்கு வரலாம். See, Genesis chapter 1 verse 1. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். It says, in the beginning. அது இப்படி சொல்கிறது, ஆதியிலே தேவன். That doesn't mean that there was another earth and something like that, so on. அதனுடைய அர்த்தம் வேறொரு பூமி, வேறொரு உலகம் அங்கே இருந்தது என்று அல்ல. Bible very clearly says Adam was the first man. வேதாகமம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, ஆதாம் தான் முதல் மனிதன். There was no man before Adam. ஆதாமுக்கு முன்பதாக ஒரு மனிதனும் இருந்ததில்லை. Adamic world is the first earth. There was no earth before Adam. ஆதாம் இருந்த அந்த உலகம் தானே முதலாவது உலகமாய் இருக்கிறது. அதற்கு முன்பதாக ஒரு உலகம் இருந்ததில்லை. God created everything in just 6 days. தேவன் எல்லாவற்றையும் 6 நாட்களுக்குள்ளாக அவர் சிருஷ்டித்தார். Let me say one thing for the people who serious students. அங்கே மிக இதை கவனமாய் படிக்கிற மாணாக்கர்களுக்கு நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். Now the scientists are finding out fossils. இன்றைக்கு அங்கே பூமியிலே புதைந்து கிடக்கின்ற ஃபாசில் அவைகளை குறித்து அறிவியல் வல்லுநர்கள் தேடி தோண்டி கண்டுபிடிக்கிறார்கள். And they find the fossils and they say, yeah, this fossil is this many years old, 3 million, 5 million, 10 million, they say like that. அங்கே அது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அவைகளை வைத்து இந்த இந்த காரியம் இது இத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உள்ளது, இத்தனை லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உள்ளது என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But if you believe Bible, it is just a history of 6,000 plus years. ஆனால் வேதாகமத்தை நீங்கள் நம்புவீர்கள் என்று சொன்னால் அது 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக உள்ளது மாத்திரமே. So that is the just 6,000 years plus, just plus. அது 6000 கிட்டத்தட்ட 6000 வருடங்கள் மாத்திரமே. What about these millions and trillions of years which are pointing out by the scientists? இங்கே அறிவியல் வல்லுநர்கள் கண்டுபிடிக்கிற 10 லட்சம் இன்னும் 1000 கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் இவைகளை குறித்து என்ன? I will give a best answer for that. அதற்கு ஒரு நல்ல பதிலை என்னால் சொல்ல முடியும். When God created everything, he did not create anything as a child. He created everything as matured. தேவன் சிருஷ்டித்த பொழுது எந்த ஒரு காரியத்தையும் குழந்தையாக பால நிலைமையிலே அவர் சிருஷ்டிக்கவில்லை. எல்லாவற்றையும் முதிர்ச்சி அடைந்த நிலைமையிலே தான் தேவன் சிருஷ்டித்தார். When he created Adam, Adam was a matured adult. அங்கே ஆதாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பொழுது அவன் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு முழு மனிதன். When he created mountain, when he created earth as matured. அவர் மலைகளை சிருஷ்டித்த பொழுது, பூமியை உண்டாக்கின பொழுது அது முதிர்ச்சி அடைந்த முழு நிலைமை அடைந்த ஒரு உலகமாய் இருந்தது. Now if you calculate the year of the fossil, it may be millions and millions, because that is the maturity God has kept on the earth. அங்கே மண்ணுக்குள் புதைந்து கிடக்கின்ற அவைகளை எடுத்து நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் அவைகள் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளை காண்பிக்கலாம். அதுதான் தேவன் சிருஷ்டித்த நிலைமையில இருந்த முதிர்ச்சி.
The people, those who study, they know carbon dating and fossil, how they are calculating the age of the fossils. அங்கே அவைகளுடைய வயது எத்தனை ஆண்டுகளா இருக்கிறது என்று கார்பன் டேட்டிங் மூலமாக கணக்கு செய்கிறவர்கள் எல்லாம் அவைகளை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். See, you cannot calculate a fossils year. அங்கே ஒரு ஃபாசிலினுடைய காலம் ஆண்டுகள் எத்தனை என்பதை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. But they take the mud and soil along with the fossil and they calculate the year of the soil and say this is this million years. அது அதனோட கூட இருக்கிற மண், அதனோட கூட இருக்கின்றதான தூசு துகள் இவைகளை எடுத்து இவைகள் இத்தனை ஆண்டுகளா இங்கே இருக்கின்றன என்று அவர்கள் அதை வைத்து கணக்கிடுகிறார்கள். My dear brothers and sisters, Bible is true with the science. God has kept this maturity on the earth. சகோதர சகோதரிகளை, வேதாகமும் உண்மையா இருக்கிறது. தேவன் இவைகளை முதிர்ச்சி அடைந்த நிலைமையிலே தான் இங்கே கொண்டு வந்தார். Then what is the meaning of in the beginning? அப்படி என்றால் ஆதியிலே என்று சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Simple meaning here in the text is before everything. அங்கே எழுத்தின்படியாய் மிக எளிமையான அர்த்தம் எல்லாவற்றிற்கும் முன்பதாக. Before everything else he created heavens and the earth. That is the meaning. எல்லாவற்றிற்கும் முன்னதாக தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார். Before he created plants, he created animals, fishes and man. First he created heavens and the earth. அங்கே தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பதாக முதலாவதாக அவர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார். So he is a God who creates one by one. ஆகவே அவர் ஒவ்வொன்றாய் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சிருஷ்டிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். That's the beauty of the creation of God. அதுதான் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பினுடைய அருமையாய் மேன்மையாய் இருக்கிறது. What is that? என்ன அது? That's a progressive creation. அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் முன்னேறி செல்லுகின்ற சிருஷ்டிப்பு. As I said, God did not create everything at a moment. அங்கே நான் சொன்னது போல எல்லாவற்றையும் ஒரே கணப்பொழுதிலே அவர் சிருஷ்டித்து முடித்து விடவில்லை. Day by day, 6 days he has taken and created one by one. ஒவ்வொரு நாளாக 6 நாட்களாய் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவர் சிருஷ்டித்தார். Is a progressive creation. அவர் படிப்படியாய் முன்னேற்றி சென்று அவைகளை சிருஷ்டித்தார். My God is a God who works progressively. என்னுடைய தேவன் படிப்படியாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கிரியை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். When he called Moses, selected Moses to record the word of God, he did not give all the inspiration to Moses. அங்கே எல்லாவற்றையும் அங்கே பதிவு செய்யும்படியாய் மோசேயினிடத்திலே எழுதும்படியாய் ஒப்பு கொடுத்த பொழுது முழு காரியத்திலையும் அப்படியே அவர் அவைகளை எழுதும்படியாய் கொடுத்து விடவில்லை. It took almost 1600 years from Moses to complete everything. கிட்டத்தட்ட 1600 ஆண்டுகளாய் அவைகளை எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கும்படியாய் மோசேக்கு ஏற்பட்டது. No, from Moses it almost took 1600 years to complete the entire Bible. மோசேயினுடைய காலத்திலே ஆரம்பித்து 1600 வருடங்கள் ஆயிற்று வேதாகமம் முழுவதும் அங்கே ஒவ்வொருவராய் எழுதி முடிப்பதற்கு. One by one God was revealing through his people. அங்கே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தம்முடைய ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தார். He did not reveal everything. It is a progressive work of God. அங்கே எல்லாம் ஒரே ஜனப்பொழுதிலே வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. அது தேவன் படிப்படியாய் கொடுத்த காரியங்களாய் இருக்கிறது. Look at the illumination of the scriptures. வேதாகமத்தினுடைய வெளிச்சத்தை பாருங்கள். There were great scholars like Spurgeon and there were great scholars like Calvin, Martin Luther, so many scholars the world has seen. வேதாகம வல்லுநர்கள் ஸ்பர்ஜன், கால்வின், மார்ட்டின் லூத்தர் போன்ற அநேக மகத்துவமான நபர்களை உலகம் கண்டிருக்கிறது. But you and me, when we meditate God's word, even today, what they could not see from God's word, we are getting those things even today. நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு நாம் வேதாகமத்தை வாசித்தாலும் அவர்கள் காணாத, அவர்களால் காண முடியாத ஒரு சில உயரிய காரியங்களை நம்மால் காண முடிகிறது இன்றைக்கும் கூட. You know why? ஏன் அது அப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? That is the work of God. அது தேவனுடைய செய்கையா இருக்கிறது. It's a progressive work. அது படிப்படியாய் முன்னேறி செல்லுகின்ற கிரியைகள். I believe like this. நான் இப்படி நம்புகின்றேன். If our Lord Jesus Christ coming tarries for another 10,000 years, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை இன்னும் 10,000 வருடங்களுக்கு தாமதமாகும் என்றாலும் கூட,
Even in the 10,000 year, a believer will find out new revelation, new illumination from the word of God. தேவனுடைய வார்த்தைகளில் இருந்து ஒரு விசுவாசியால் புது புது விதமான வியாக்கியானங்களை, புது அர்த்தங்களை, புது வெளிச்சங்களை வேதத்திலிருந்து அவனால் கண்டுகொள்ள முடியும். You know why? ஏன் அப்படி இருக்கிறது? Illumination is not my work, it is the work of the Holy Spirit. வேதத்தினுடைய வெளிச்சம் அது என்னுடைய காரியம் அல்ல, அது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வேலையா இருக்கிறது. So in the beginning God. ஆதியிலே தேவன். When we place God in the beginning of our lives, we will be tremendously blessed by him. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனை முதன்மையாய் ஆதியாய் நாம் கொள்ளுவோம் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே अनेक ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Our time is running away. Let me come to verse 1 again. நம்முடைய நேரம் குறைவாய் இருக்கிறது. நாம் மறுபடியும் முதலாம் வசனத்திற்கு வரலாம். When we place God in the beginning of our life, what are the blessings we receive? நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனை முதன்மையாய் கொள்ளும் பொழுது என்ன ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது? 3 blessings I want to mention from verse 1 today. முதல் வசனத்திலிருந்து மூன்று ஆசீர்வாதங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு. Number 1, முதல் காரியம், he starts revealing to us. அவர் நமக்கு காரியங்களை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கின்றார். He starts revealing himself to us. Sorry. அவர் தம்மை தாமே நமக்கு வெளிப்படுத்த அவர் ஆரம்பிக்கின்றார். When we place God in the beginning of our life, God start revealing himself to us. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தேவனை முதன்மையாய் கொள்ளும் பொழுது அவர் தம்மை தாமே நமக்கு வெளிப்படுத்த நாம் புரிந்து கொள்ள நமக்கு அவர் செய்கின்றார். Second, இரண்டாவது காரியம், he start creating for us. நமக்காக அவர் சிருஷ்டிக்க காரியங்களை உண்டு பண்ண ஆரம்பிக்கின்றார். Number 3, மூன்றாவது காரியம், he make us to see his importance. அவருடைய முக்கியத்துவம், அவருடைய மகத்துவம் என்னவென்று நாம் அறிந்து கொள்ள அவர் நமக்கு உதவி செய்கின்றார். Remaining time is very short. Let me rush through these points. நாம் நேரம் குறைவாய் இருப்பதனால இந்த மூன்று குறிப்புகளை நான் வேகமாய் சொல்லுகின்றேன். See verse 1, that it says, in the beginning God. அங்கே முதல் ஆதியிலே தேவன் என்கின்ற வார்த்தைகள் முதல் வசனத்திலே. You know the Hebrew word for God, we know that is a word Elohim. அங்கே தேவன் என்கின்ற வார்த்தைக்கு எபிரேய வார்த்தை எலோகிம் என்கிற வார்த்தையா இருக்கிறது. In the Hebrew language, the Bible renders Bereshit bara Elohim. அங்கே எபிரேய பாஷையிலே பெரோஷித் பாலா எலோகிம் என்று அங்கே bara Bereshit bara Elohim. பெரோஷித் பாரா எலோகிம். Elohim is a plural word. El is a singular word. எல் என்பது அது ஒருமை வார்த்தையா இருக்கிறது. எலோகிம் என்கிற வார்த்தை பன்மையை குறிக்கிறதா இருக்கிறது. Why did Moses use Elohim, not El? மோசே ஏன் அங்கே எலோகிம் என்கிற வார்த்தையை உபயோகிக்கின்றார்? ஏல் என்கின்ற ஒருமையை ஏன் அவர் உபயோகிக்கவில்லை? Many people think that it is to talk about the Trinity. அநேகர் திரித்துவத்தை குறித்து அங்கே சொல்லுகிறார் என்று நினைக்கலாம். But let me say, God has a meaning more than Trinity here. அங்கே நான் இப்படி சொல்லுகிறேன், தேவன் திரித்துவத்தை காட்டிலும் அதிகமான அர்த்தங்களை தேவன் அங்கே வைத்திருக்கிறார். There are 2 kinds of plural. அங்கே பன்மை என்று சொல்லும்போது 2 விதங்கள் அங்கே உண்டு. One is plural of persons. அங்கே மனிதர்களை குறித்ததான, நபர்களை குறித்ததான plural of persons, numbers, plural of persons. எண்ணிக்கை, எண்ணங்கள், எண்ணிக்கை 1 2 என்று எண்ணிக்கை, அவைகளை நாம் பன்மை என்றுதான் சொல்லுவோம். First person, second person, third person. முதல் நபர், இரண்டாவது நபர், மூன்றாம் நபர். There is second meaning, that is plural of majesty. அங்கே இரண்டாவது அதனுடைய பன்மையினுடைய அர்த்தம் மேன்மை, மரியாதை சம்பந்தமாக பன்மையிலே சொல்லுவது. Plural of majesty. அங்கே மேன்மையை குறித்து, மரியாதையை குறித்து பன்மை வார்த்தைகளை உபயோகிப்பது. See, in the olden days, kings will address themselves us, not I. அங்கே பண்டைய காலத்தில் ராஜாக்கள் தங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது நான் என்று சொல்ல மாட்டார்கள், நாம், நாங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள். We, they use the plural term. நாங்கள், நாம் என்று அங்கே பன்மை வார்த்தைகளை உபயோகிப்பார்கள். You know what is the meaning of that? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? The king is making it very clear that I am the final authority. அங்கே ராஜா மிக தெளிவாய் சொல்லுகின்றார்,
நான் தான் அங்கே எல்லாவற்றிற்கும் மேன்மையான கடைசி அதிகாரமுடையவனாய் நான் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்ல வருகிறார். I am not under anyone else. நான் வேறு யாருக்கும் கீழ்ப்பட்டவன் அல்ல, நான் தான் மேன்மையானவன். I am the plural of majesty. அங்கே மகத்துவத்திலே மரியாதையிலே நான் தான் மேம்பட்டவன், அதிகப்பட்டவன். That's why Moses is using this term. Our God is Elohim. There is nobody above him. He is the sovereign. He is the final. ஆகவேதான் மோசே இந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகின்றார். அவர் ஏலோகிம், அவர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவராய் இருக்கின்றார், அவருக்கு மேற்பட்ட காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி இங்கே பன்மையான வார்த்தையை அவர் உபயோகப்படுத்துகிறார். Elohim means Almighty God, sovereign God. ஏலோகிம் என்று சொல்லும் பொழுது சர்வ வல்லமையுள்ள, சர்வத்துக்கும் மேலான தேவன். He can do everything he wants. அவர் தாம் நினைக்கின்ற எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடும். Nobody can block him, prevent him. அவரை தடுக்க, அவரை நிறுத்த ஒருவராலும் கூடாது. Because his power has no limit. He is omnipotent. அவருடைய வல்லமைக்கு அங்கே மட்டே இல்லை, அளவே இல்லை. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். Look at his holiness. Nobody can approach in the holiness of God. அங்கே தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை குறித்து யோசித்து பாருங்கள். அவருடைய பரிசுத்தத்திற்கு இணையாய் நாம் ஒருவரும் சொல்ல முடியாது. Solomon said, even the heavens are not pure in your sight. அங்கே சாலமோன் சொல்லுகின்றார், வானாதி வானங்களும் உம்முடைய பார்வையிலே அவைகள் தூய்மையானவைகளாய் இல்லை. Even the heavens cannot contain you. பரலோகங்களும் உலகங்களும் உம்மை கொள்ளாதே. Our God is a transcendent God. He is beyond everything. நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டவராய் மேலானவராய் இருக்கின்றார். He dwells in the prime holiness. அங்கே மகத்துவத்திலே, பரிசுத்தத்தின் மேன்மையிலே, உன்னதத்திலே அவர் வாசம் செய்கின்றார். Nobody can approach. ஒருவரும் சேரக்கூடாத நிலைமையிலே அவர் இருக்கின்றார். If somebody approach, he will die. யாராகிலும் அவரிடத்திலே சேர முயற்சிப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் மரணத்தை தழுவ வேண்டியதாக இருக்கும். But come to chapter 2 and verse 4. இரண்டாம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் வரும்பொழுது Moses is introducing another name of God. அங்கே மோசே தேவனுடைய இன்னொரு நாமத்தை நமக்கு அறிமுகம் செய்கின்றார். தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியையும், தேவனாகிய கர்த்தர், second name, the Lord God, Lord God. இங்கே தேவனாகிய கர்த்தர் என்கின்ற இரண்டாவது நாமத்தை நமக்கு அங்கே சொல்லுகின்றார். The second name used by Moses there is Jehovah, Yahweh. அங்கே மோசே உபயோகப்படுத்தின இரண்டாவது வார்த்தை யெகோவா, யாகுவே என்கிற வார்த்தை அங்கே காணப்படுகிறது. The meaning of that name is covenant keeping God. அதனுடைய அர்த்தம் உடன்படிக்கையை காக்கிற தேவன் என்று, relationship making God. அங்கே இவ்விதமாய் இடைப்படுகிற உறவிலே ஈடுபடுகின்ற தேவன் என்று, fellowship loving God. ஐக்கியத்தை விரும்புகிற தேவன் என்று அர்த்தம். See, chapter 1, he is Elohim, almighty, sovereign, transcendent God. முதல் வசனத்திலே அவர் ஏலோகிமாய் இருக்கிறார், அங்கே மகத்துவமான மரியாதைக்குரிய தேவனாய் இருக்கின்றார் என்று நாம் பார்த்தோம். If he is like that, nobody can approach him. அவர் அவ்விதமாய் இருப்பார் என்று சொன்னால் ஒருவரும் அவரை அணுகக்கூடாது, அணுக முடியாது. But the greatness of our God, he has come down to reveal himself. ஆனால் நம்முடைய தேவனுடைய மகிமை, மகத்துவம் என்னவென்றால் அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாய் அவர்தாமே இறங்கி வந்தார். He came down, he made Garden of Eden, and he had fellowship with Adam and Eve. அவர் அங்கே தாமே இறங்கி வந்து ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டாக்கி அங்கே ஆதாமோடே கூட அவர் ஐக்கியப்பட்டார். The God's justice is that sinner must be punished. அங்கே தேவனுடைய நீதி பாவியான மனுஷன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே. You and me cannot come to the presence of God. நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சமூகத்திலே வரவே முடியாது. 2000 years before, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக the almighty God came down as Emmanuel. அங்கே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நம்மோடு இருக்கிற தேவனாக இம்மானுவேலாக அவர் இறங்கி வந்தார். He tabernacled among us. அவர் நம் மத்தியிலே அவர் வாசம் செய்தார். We behold his glory as a glory of the only begotten of the Father. அவருடைய மகிமையை நாம் கண்டோம், அது பிதாவானவருக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது. Full of grace and truth. அங்கே முழுவதும் கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் இருந்தார்.
reconciling the sinners to God. பாவிகளை தேவனிடத்திலே அவர் சேர்க்கும்படியாய் வந்தார். That's why I could be in God's presence because of Lord Jesus Christ. God has revealed to me. ஆகவேதான் நான் இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் அவருடைய சமூகத்திலே இருக்கின்றேன். தேவன் அவரை எனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார். My dear brothers and sisters, I said, God start revealing to us. எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, நான் சொன்னேன், தேவன் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்த அவர் ஆரம்பித்திருக்கிறார். What we need to do? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Place God in the beginning of our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முதன்மையாக தேவனை நாம் வைக்க வேண்டும். Yesterday I read that verse from Psalm 139. சங்கீதம் 139 வசனத்தை நான் வாசித்தேன். There, after seeing the glory of God, David got up from his sleep. அங்கே தேவனுடைய மகிமை முழுவதையும் தாவீது கண்டபொழுது தன்னுடைய உறக்கத்திலிருந்து அவர் எழுந்து கொண்டார். And what did he say? அப்பொழுது தாவீது என்ன சொன்னார்? When I am awake, I am still with you. நான் முழிக்கும் பொழுதும் நான் எழுந்து கொள்ளும் பொழுதும் நான் இன்னும் உம்மண்டையில் இருக்கிறேன். You know why? ஏன் அப்படி? If my God is this much great, I want to have fellowship with that God. என்னுடைய தேவன் இவ்வளவு பெரியவராய் இருப்பார் என்று சொன்னால் நான் அவரோட கூட ஐக்கியம் கொள்ள விரும்புகின்றேன். In the beginning, God. ஆதியிலே தேவன். He will reveal to us. அவர் நம்மை தாமே நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். You know, so many problem happens in our life because we don't see the glory of God. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக பிரச்சனைகள் வருவதற்கு காரணம் தேவனுடைய மகிமையை நாம் காணாமல் இருப்பதினாலே. Job thought he is a righteous man. யோபு தான் மிக நீதியுள்ள மனிதன் என்று நினைத்திருந்தார். He was questioning God. God, why are you doing all these troubles in my life? தேவனிடத்திலே அவர் கேள்வி கேட்டார். தேவனே, விதமாய் அநேக சோதனைகளை என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏன் அனுமதித்திருக்கிறீர் என்று. Why are you attacking me like a lion? ஒரு சிங்கத்தை போல என்னை ஏன் நீர் காயப்படுத்துகிறீர்? Why are you gnashing your teeth against me? உம்முடைய பற்களை எனக்கு எதிராக ஏன் நீர் அங்கே கடிக்கிறீர் என்று அவர் கேட்டார். I am almost dead. I am God. Why these things are happening to me? நான் மரித்தவனை போலானேன், எனக்கு ஏன் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது என்று கேள்வி கேட்டார். His friends tried to answer him. They could not answer. அங்கே அவருடைய நண்பர்கள் அதற்கு பதில் சொல்ல முயற்சி செய்தார்கள். அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. Finally, God appeared. கடைசியாக தேவன் தாமே அங்கே தோன்றினார். God spoke to him. யோபுவினிடத்திலே தேவன் பேசினார். And in chapter 42 verse 6. 42ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே Here he said, now my eyes see the Lord. இப்பொழுது என்னுடைய கண்கள் தேவனை கண்டது. I see the Lord. I know the Lord. நான் தேவனை கண்டேன், நான் அவரை அறிந்திருக்கிறேன். You know what did Job do? யோபு அப்பொழுது என்ன செய்தார்? He kept his hand on his mouth. அவர் தம்முடைய கையை தம்முடைய வாயிலே வைத்தார். If my God is this much great, I don't want to speak. என்னுடைய தேவன் இவ்வளவு பெரிய தேவனாய் இருப்பார் என்று சொன்னால் நான் எதையும் பேச நான் ஆயத்தமாய் இல்லை. Even by mistake also words should not come from my mouth. He kept his hand on the mouth. என்னுடைய வாயிலிருந்து தவறாய் கூட வார்த்தைகள் வெளியே வந்து விடக்கூடாது என்று தம்முடைய கையை எடுத்து தம்முடைய வாயை மூடினார். He learned to pray before God. அங்கே தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபிக்க அவர் கற்றுக்கொண்டார். My dear brothers and sisters, எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, when we place in God in the beginning of our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முதன்மையாக நாம் தேவனை வைப்போம் என்று சொன்னால் He will reveal to us. அவர் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். He is Elohim God. அவர் ஏலோகிம் தேவனாய் இருக்கிறார். He can do everything he wants. அவர் தாம் விரும்புகிறதை எல்லாம் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். But he has come down as Jehovah to make relationship with you and me. ஆனாலும் கூட அவர் யெகோவா தேவனாய் அவர் இறங்கி வந்து நம்மிடத்தில் ஐக்கியம் கொள்ளும்படியாய் வந்தார். To have fellowship with you and me. உங்களோடும் என்னோடும் கூட அவர் உறவிலே இருக்கும்படியாய் வந்தார். I have 2 more points, but my time has come to an end. எனக்கு இன்னும் சொல்வதற்கு 2 குறிப்புகள் உண்டு, ஆனாலும் நம்முடைய நேரம் முடிகிறதா இருக்கிறது. God willing, we will discuss that tomorrow. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாளைக்கு நாம் அதை சிந்திக்கலாம். See the truth, in the beginning God. அங்கே ஆதியிலே தேவன். We may be suffering like the people of Israel.
நாம் ஒருவேளை இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போல பாடுபடுகிறவர்களாய் இருக்கலாம். You may be questioning God like Job. யோபுவை போல தேவனிடத்திலே கேள்வி கேட்கிறவர்களாய் ஒருவேளை நீங்கள் இருக்கலாம். You may be people of intensity like Peter. அங்கே பேதுருவை போல அதிக உக்கிரம் நிறைந்த ஜனங்களாய் ஒருவேளை நீங்கள் இருக்கலாம். But look at the example of God. ஆனால் தேவனுடைய எடுத்துக்காட்டை முன்மாதிரியை நோக்கி பாருங்கள். Look at the greatness of God. தேவனுடைய மகத்துவத்தை சிந்தித்து பாருங்கள். Look at the lowliness of our God. நம்முடைய தேவனுடைய தாழ்மையை குறித்து எண்ணி பாருங்கள். Is beyond comparison. அவைகள் நம்மால் ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்க முடியாதவைகள். We can just say, I stand amazed in your presence. உம்முடைய சமூகத்திலே நான் ஆச்சரியத்தோடே நிற்கிறேன் என்றுதான் நம்மால் சொல்ல முடியும். My dear brothers and sisters, எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, what a wonderful God we have. நமக்கு எவ்வளவு அருமையான தேவன் இருக்கின்றார். Looking at Taj Mahal, when we go and see Taj Mahal, we say, oh, what a wonderful building it is. நாம் தாஜ்மஹாலை சென்று பார்ப்போம் என்று சொன்னால் என்ன அருமையான கட்டிடமாய் இருக்கிறது என்று நாம் ஆச்சரியப்படுவோம் அல்லவா? Those who are interested in cricket, when they play cricket, oh, what a beautiful shot, great shot, glorious shot. கிரிக்கெட் விளையாட்டு விளையாடுகிறவர்கள் என்ன ஒரு அருமையான ஷாட் அவர் அடித்திருக்கிறார் என்று ஆச்சரியப்படுவார்கள் அல்லவா? When you see somebody beautiful, oh, what a beautiful boy, what a beautiful girl. ஒரு அழகான ஒரு நபரை பார்த்தால் என்ன ஒரு அழகான பையன், என்ன ஒரு அழகான பெண் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா? When you get a new mobile, what a wonderful mobile. ஒரு புதிய மொபைல் போன் கிடைத்தால் என்ன ஒரு அழகான அருமையான போன் என்று சொல்லுவோம். But the question this evening time, ஆனால் இந்த சாயங்கால வேளையிலே நம்மிடத்தில் கேட்கப்படுகின்ற கேள்வி, how many times looked at the wonderful God and said, what a wonderful God I have. இந்த அதிசயமான ஆச்சரியமான தேவனை பார்த்து எத்தனை முறை எவ்வளவு மகத்துவமான ஆச்சரியமான தேவன் என்று நாம் வியந்து போயிருக்கின்றோம். Let's see his glory. அவருடைய மகிமையை நாம் காண்போம். Let's see his lowliness. அவருடைய தாழ்மையை நாம் நோக்கி பார்ப்போம். He has come down as Emmanuel to have fellowship with us. அவர் இம்மானுவேலாய் நம்மிடத்திலே அவர் இறங்கி நம்மோடு கூட ஐக்கியப்படும்படியாய் வந்திருக்கின்றார். Like the deer, yesterday we discussed, not enjoying all the pleasures around, looking for God, running for God. அங்கே நாம் நேற்று சிந்தித்தது போல அந்த மானானது தன்னை சுற்றி இருக்கிற மற்ற காரியங்களை எல்லாம் நினைக்காமல் தேவனை நோக்கி அது கதறுகிறது. The deer is running toward the water brooks. அங்கே தண்ணீரை தேடி மான் ஓடுகிறது. My dear brothers and sisters, let us look toward God, understand him, he will reveal to us. எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளை, நாம் தேவனை நோக்கி செல்லுவோம். அவர் தம்மை தாமே நமக்கு அவர் தம்மை வெளிப்படுத்துவார். May his name be glorified. அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Amen. ஆமென். Praise be to God. Once again, this evening time, the word of God has come strongly to us from Evangelist Manoj Matthew from SBC, Stewards Bible College in Chennai. And we thank God for the many points the Lord has spoken through this dear brother. We praise God. And the first point is that we have seen as a purpose of writing the book. Of course, Moses is the author, as Jesus Christ himself has said that, and he's confirmed it to the Son of God, has confirmed it to each one of us through the living word. And the purpose of the writing of the book is to make the Israelites know, to encourage about the promise of God, that they will be redeemed from bondage. And so we also have seen other things. Then in the beginning means before everything. And we have seen the blessings we get when we place God in the beginning. We have seen the three blessings. There is the first is to start revealing himself to us. God will reveal himself to us. We place God in the beginning in our life. So that is a wonderful thing to understand. And then we
tomorrow, and tomorrow we'll see what the second and third points. He starts creating for us, and the third, he make us to see his importance, is how important God is. So God willing, we'll see the other 2 points tomorrow, and God reveals to us, even if we are for 10,000 years, if the Lord tarries to come, still God will start revealing to us very many things, and we can only be with these words. Oh God, how mighty, almighty, how wonderful, how great, how glorious thou art. We can only say, and along with the various servants of God and in the Word of God. So we can try to understand that our God is truly revealing to us through the blessed Word. We praise God for that, and we glorify God for that. Now, we thank Brother Manoj Matthew for having come and presented to the Spirit of God, to the strength of God, the Word of God from Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God. If we have that mindset, as a deer panteth for water, as the longing for the Word of God, and also as David says that he would always place God in his life, always in his life, and all that we see, so that we should also, from these people in the Word of God, try to or should, by the grace of God, do what is the right in the eyes of the living God, so that God will do greater things in each one of our lives. We thank also Brother Samuel Martin for having come and translated the Word of God, the message from English to Tamil. We praise God for his presence from Pondicherry. We thank God for his doings. May God be with him, and may God use him more in the days to come. We also thank Brother Samuel Paul Peter from Vetrinagar Assembly in Chennai for having come and played the songs and sang the songs. We praise God for him. May God use him also, so that the name of the Lord would be glorified through this dear soul. Now, we above all thank each one of you for every evening after evening for encouraging us, and also praying for this Bible study ministry during the COVID times, very difficult times for all of us. Yet, God is strengthening us spiritually, which is more important and incomparably important for our day-to-day living, so that we could stand and glorify God most strongly. We thank each one of you for having come in and encouraged us, and also prayed for this meetings, not only during the meetings, even before and after. And we praise God for your presence. Those who have missed the previous or any videos or any Bible studies of any Bible teacher, you can very well go to in YouTube during these Bible studies which we have taken. You can go to YouTube and go to GLMK Space TV and understand the various messages, and come to practice what God wants us to do. Now, for the closing of the meeting, the closing prayer, I request Brother Solomon from Porur Christian Assembly in Chennai to close in with a word of prayer. Over to Brother Solomon in Porur
Christian Assembly in Chennai. Brother? Yes, brother. Okay. துதிக்கும் சஸ்திரத்துக்கும் பாத்திரமாய் இருக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல இனிமையான மாலை வேளைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். உங்களுடைய சமூகத்துல பல நிலைமையில, பல இடங்களில, பல தூரமான தேசங்களில இந்த எங்களை ஒன்று கூட்டி கர்த்தாவே இந்த ஜூம் இணைப்பின் மூலமாய் அருமையான கொடம்பாக்கம் அசம்பிளி கடந்த 3-4 மாதமாக எடுத்துக்கொண்டு வருகிற இந்த நல்ல முயற்சியில இன்றைய நாளிலும் உங்களுடைய திருச்சமூகம் எங்கள் மத்தியில இருந்ததுக்காக நன்றி வைக்கிறோம். தப்பனே சொல்ல முடியான்னு கேட்கிறேன் என்ற நிலைமையில எங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து உங்களுடைய தாசனாகிய மனோஜ் கேரளாவிலிருந்து சொல்லப்பட்ட இந்த வார்த்தைக்காக நன்றி வைக்கிறோம். கர்த்தாவே அவர் மூலமாய் கடந்த நாள் நேற்றையும் இன்றைய நாளிலும் உமக்கு சித்தமான நாளையிலும் கேட்கக்கூடிய சத்தியத்துல நீர் எங்களோடு பேசுகிறதுக்காக நன்றி எடுத்துக்கிறோம். எந்தவித தடையில்லாதபடி கர்த்தாவே மொழிபெயர்ப்பிலும் இந்த நெட்டிலும் எங்களுக்கு உதவி செய்த மேலான மேன்மையை நன்றி எடுத்துக்கிறோம். கேட்ட அருமையான சத்தியத்துக்காக நன்றி எடுத்துக்கிறோம். ஆதியிலே தேவன் என்பதை கர்த்தாவே அவருடைய படைப்பினுடைய காரியத்தை ஆழத்தை கர்த்தாவே நேற்றையும் இன்றைய நாளிலும் சர் மூலமாய் நீர் எங்களுக்கு விளக்கி சொல்லி கொண்டு வருகிற தயவு காண்பிக்கிறோம். விசேஷமாய் உலகத்தினுடைய சரித்திர பின்னணியில் உள்ளவர்கள், சரித்திரத்தை எழுதவர்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் என்று கணித்தாலும் எங்கள் தேவன் எங்களுக்கு வேதத்தின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்ட இந்த உண்மையான சரியான கணிப்புக்காக நன்றி வைத்திருக்கிறோம். இப்படியாக தேவன் சிருஷ்டிப்பை கர்த்தாவே அவர் உண்டாக்கினார் என்பதை பார்க்கும் பொழுது, நீர் உண்டாக்கின காரியத்தை அந்த மேன்மையை பார்க்கும் பொழுது, உண்டாக்கப்பட்ட காரியம் அந்த உண்டாக்கினதுல இருந்து இன்றைய நாள் வரை அது மாறாமல் இருக்கிற அப்படிப்பட்ட கர்த்தாவே கிரியேஷனை உண்டாக்குதலை நீர் எங்களுக்காக உண்டாக்கி தந்திருக்கிறீர் என்பதை நினைக்கும் பொழுது ஆச்சரியப்படுவதற்காகவே. அது மட்டுமல்ல கர்த்தாவே இந்த புத்தகத்தை எழுதின அருமையான மோசே என்ன நிலைமையில இந்த புத்தகத்தை எழுதினான் என்பதை குறித்து கூட நேற்றைய நாளும் இன்றைய நாளும் கேட்டோம். அது மட்டுமல்ல திரும்பவும் கர்த்தாவே அந்த யோசேப்பு மரிக்கும் போது கூட கர்த்தாவை பின்வருகிற மனிதன் சொன்ன காரியத்தை மோசே தன்னுடைய நிருபத்தில ஆகமத்தில எழுதுகிற காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது அது என்ன ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது என்பதை ஆவியானவர் தெள்ள தெளிவாக எங்களுக்கு விளக்கின நன்மைக்காக நன்றி எடுத்துக்கிறோம். கர்த்தாவே இது மட்டுமல்ல அநேக காரியங்களை இன்றைய நாளில கொடுக்கப்பட்ட இந்த பிரசங்கத்தின் மூலமாக, விளக்கத்தின் மூலமாக நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்தீர். நன்றியோடு துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து மனேஸ்வரனை எடுத்து பயன்படுத்தும். அவருடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்தாவே. கர்த்தாவே அவர் நினைத்திருக்கிற தீர்மானித்திருக்கிற காரியங்களில உங்களுடைய திருச்சமூகம் இருந்து வழிநடத்தும்படி கெஞ்சுக்கிறோம். டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சௌர் மூலமாக கூட எங்களுக்கு எந்தவித தடையில்லாதபடி நன்மையான நாங்கள் பேசுகிற வார்த்தையிலே நீர் உதவி செய்தீர். அது மட்டுமல்ல இந்த இணைப்பெல்லாம் கொடுத்து இந்த கூட்டங்களை எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிற கோடம்பாக்கம் அசம்பிளிக்காக சந்தோஷத்துக்காக அவருடைய குடும்பத்துக்காக வருத்தாவே. அந்த சபையும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஊழியத்தினுடைய தாக்கத்தையும் நீர் ஆசீர்வதியும். அவருடைய குடும்பத்தையும் வைக்கிறோம். சோரிக்கா பிள்ளைகளுக்காக வருகிறோம். கண்ணைக்கு பாரும். அது மட்டுமல்ல இந்த ஜூம்ல இணைப்பிருந்த கர்த்தாவே அநேக 56-58 இணைப்புகள் வந்தது. அந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் அவருடைய பின்னணியும் அவருடைய தேவையும் நீர் சந்திக்கும்படி கெஞ்சுக்கிறோம். இந்த இரவுகளை எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருந்த நன்மையான காரியத்தை கர்த்தாவே நாங்கள் உட்கொண்டவர்களாய், இதை நினைத்திருக்கிறவர்களாய், இந்த வசனம் எங்களிடத்துல கிரீசர்களாய் இருக்க உங்களுடைய கருத்துல எங்களை தாழ்த்துகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆசிரியர் பலப்படுத்தும். உமக்கு சித்தமானால் நாளை ஒரு நாளை கூட்டி கொடுப்பீரானால் கர்த்தாவே அப்படிப்பட்ட நாளிலும் இந்த மாலை வேளையில கூடி வர உதவி செய்யும்படி கெஞ்சிக்கிறோம். கர்த்தாவே இது உலகம் முழுவதும் இந்த ஜூமலமாய் அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் செய்தி கொடுத்ததற்காக, இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டதுக்காக நன்றி எடுத்துக்கிறோம். ஏற்ற காலத்துல உங்களுடைய பிள்ளைகளை வாஞ்சிய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நீர் எப்படிப்பட்ட உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறேன் என்பதை திரும்பவும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக கூட நீர் எங்களுக்கு நிரூபித்த கர்த்தராய் இருக்கிறதுக்காக நன்றி எடுத்துக்கிறோம். கர்த்தாவே உலகம் போகிற சூழ்நிலை, உலகம் தெக்கித்து திண்டாடி கொண்டிருக்கிற நிலைமை, ஆனால் கர்த்தாவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய எங்களுக்கு ஒருவேளை
இந்த இக்கட்டு, இந்த சூழ்நிலை, இந்த மரணம், பொல்லாத காரியங்கள் எப்படிப்பட்டதாய் உலகத்தில் நடந்து கொண்டது அது எங்களுக்கும் உண்டு. ஆனாலும் எங்களை பாதுகாத்து வைத்திருக்கிற அந்த மேலான மேன்மையை நன்றி வைத்திருக்கிறோம். இந்த சூழ்நிலையில் எத்தனை பேர் மறித்திருக்கார்கள், எத்தனை பேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறார்கள், எத்தனை பேர் டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டு வெயிட் காத்திருக்கிறார்கள். ஆனாலும் உங்களுடைய திருக்கரம் எங்கள் மத்தியில இருக்கிறதுக்காக நன்றி இருக்கிறோம். அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் போதுமான கிருபை தரும். இந்த உலகத்தை விட்டு எடுத்துக்கொண்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை கூட நினைக்கிறோம், கண்ணைக்கப்படும். இதில் பாதிக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை கூட நினைக்கிறோம், அவளுக்கும் பரிபூர்ணமான சுகத்தை திரும்பவும் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். இந்த சூழ்நிலையை எங்களுக்கு மாற்றி தரும்படி எங்களை ஒரு சூழலை தாழ்த்துகிறோம். நீரே கனத்துக்கும் துதிக்கும் பாத்திரா இருக்கிறதுனால துதியும் கனம் மகிமையும் மக்கள் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து ஒப்பற்ற நாமத்தில் இந்த ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம். நல்ல தகப்பனே, ஆமென். May the love of God the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Thank you all once again. May God be with us till we meet, God willing, tomorrow evening. God bless.